Now I am going to start amplifier. Amplifier. Transistor as amplifier. The most advantageous configuration is common emitter configuration, and the most advantageous transistor is NPN transistor. So I am going to explain you amplifier, that is common emitter configuration of NPN transistor. These amplifiers are of two types, namely power amplifier, number two voltage amplifier. What is the meaning of amplifier? It is a device which is used to convert low voltage signal to high voltage signal, low power into high power. Such a device is called an amplifier. See, I am taking NPN transistor, that is common emitter transistor. This is NPN transistor. This arrow mark indicates towards emitter. This is N type, the base is P type, and collector is also N type. This is emitter common to both input as well as output. And here this input is connected to a resistance RB. The collector is connected to a resistor RL. This resistance is also called load resistance. And here this is base, that is positive. The input should be forward biased and the output should be reverse biased. So I am connecting base biasing battery, the negative terminal to N type, and this is the other terminal connected to emitter, negative terminal to P type NPN. So here there should be P type, P terminal to that side, just like this. And here the collector is also to be biased. This is N type and it should be connected to positive terminal. This is also connected to here, that is emitter. So the output is in reverse bias and the input is in forward bias. And here this is base emitter junction, which is given by the voltmeter, that is VB. The input biasing battery VBB. And here in this side the current IB is passing through base. As a result of this, collector current is just like this. This is in reverse bias. So this current through collector is IC. This is DC circuits. మనం ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మైక్ దగ్గర మాట్లాడతాం.
మైక్రోఫోన్ దగ్గర ఇలా మాట్లాడేటప్పుడు మన నాయిస్ సౌండ్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే ఈ మైక్లో డయాఫ్రామ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మైక్ అనుకోండి, ఈ మైక్లో కార్బన్ డయాఫ్రామ్ ఉంటుంది. మనం ఈ మైక్ ముందు వచ్చి మాట్లాడేటప్పుడు మన నుంచి వచ్చేటువంటి సౌండ్ సిగ్నల్ ప్రకారము దీనిలో ఉన్న డయాఫ్రామ్ ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ డయాఫ్రామ్ ఆసిలేట్ అవడం వల్ల దీనిలో ఇక్కడ బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతారు. ఈ కరెంట్లో ఫ్లక్చువేషన్స్ అంటే వోల్టేజ్లో ఫ్లక్చువేషన్స్ ఇలా డెవలప్ అవుతాయి. సో ఈ ఇన్పుట్ మనం మాట్లాడే మైక్రోఫోన్ ముందు ఉండి మాట్లాడేటువంటి ఈ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ని ఎలక్ట్రికల్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్గా మార్చి ఈ ఇన్పుట్ బ్యాటరీ మీద బ్యాటరీ తోటి సిరీస్ కాంబినేషన్లో ఈ పల్సెస్ని ఓవర్లాప్ సూపర్ పోజ్ చేస్తాము. బిఫోర్ దట్ ఇది బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్. ఇక్కడ మనం కిర్చాఫ్స్ సెకండ్ లా VPB is equal to ఏమని చెప్పొచ్చండి, IBRB ప్లస్ VBE అని తీసుకోవచ్చు. VBB is equal to IBRB ప్లస్ VBE అని తీసుకోవచ్చు. అదే ఇక్కడ అవుట్పుట్ జంక్షన్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ కలెక్టర్ బయాసింగ్ వోల్టేజ్ని మనం VCC అని తీసుకుంటాం. దట్ VCC is equal to ICRL ప్లస్ ఈ కలెక్టర్ ఎమిటర్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి VCE పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సో Kirchhoff's second law is applied for both input as well as output. ఇప్పుడు ఈ కాంబినేషన్లో నేను మన ఇక్కడ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ని దీనికి సూపర్ పోజ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ మనం VIని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ దీన్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేయడం వల్ల ఈ IBలో చేంజ్ వస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను VBBకి VCని VIని సూపర్ పోజ్ చేస్తున్నాను. ఎలా కనెక్ట్ చేశాను? సిరీస్లో కనెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు జనరల్గా VBB ప్లేస్లో ఏమని రాస్తాను? IBRB ప్లస్ VBE రాస్తాను. ప్లస్ ఇక్కడ నేను ఈ VIని యాడ్ చేయటం వల్ల దీనిలో ఈ IBలో స్మాల్ వాల్యూ ఆఫ్ చేంజ్ వస్తుంది. అంటే ఈ IB కాస్త ఏమవుతుంది? డెల్టా IB అయిపోతుంది. ఈ డెల్టా IB అనే దానిలో ఇది ఈ RBలో కూడా ఫ్లో అవుతుంది. మనం ఇన్పుట్గా ఉన్నటువంటి సోర్స్లో కొంత రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. దాన్ని మనం RI అని. ఈ RI కూడా ఇప్పుడు ఈ IB వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. అంటే టోటల్గా VBB ఈజ్ ఈక్వల్ టు VBB ప్లస్ VI ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి? ఇక్కడ డెల్టా IB ఇంటూ RB ప్లస్ RI ప్లస్ VBE. మనం దీన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే VBB బికమ్స్ 0 ప్లస్ VI డెల్టా VI అని రాయొచ్చు మనం. డెల్టా VI is equal to డెల్టా IB ఇంటూ RB ప్లస్ RI. ఈ డెల్టా VBE అవుతుంది. ఎప్పుడైతే VBB 0 అవుతుందో ఈ డెల్టా VBE కూడా ఆల్మోస్ట్
నెగ్లిజిబుల్ అవుతుంది. సో డెల్టా విఐ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ కాబట్టి డెల్టా ఐబి ఇంటూ ఈ ఆర్బి ప్లస్ ఆర్ఐని టోటల్గా మనం ఆర్ క్యాపిటల్ ఐగా తీసుకోవచ్చు, టోటల్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్గా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైతే ఈ బేస్ కరెంట్లో చేంజ్ వస్తుందో ఈ కలెక్టర్ కరెంట్లో కూడా చేంజ్ వస్తుంది. అంటే డెల్టా ఐబి లీడ్స్ డెల్టా ఐసి, కానీ స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ బేస్ కరెంట్ లీడ్స్ మ్యాక్సిమం చేంజ్ ఇన్ కలెక్టర్ కరెంట్. నేను ఇప్పుడు దీన్ని కూడా డెరివేటివ్ చేయబోతున్నాను. ఇప్పుడు విసిసి అనేది కాన్స్టెంట్. ఈ కాన్స్టెంట్ని మనం డెరివేటివ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 0. ఐసి ఏమవుతుంది? డెల్టా ఐసి అవుతుంది ఇంటూ ఆర్ఎల్ ప్లస్ డెల్టా విసిఈ. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ ఈ డెల్టా విసిఈని మనం అవుట్పుట్గా తీసుకుంటాం, ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డెల్టా ఐసి ఇంటూ ఆర్ఎల్. అంటే ఇప్పుడు ఈ డెల్టా విసిఈనే మనం అవుట్పుట్ వోల్టేజ్గా తీసుకుంటాం. అంటే డెల్టా V0 is equal to minus, see here, minus delta IC into RL. మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఇన్పుట్ వోల్టేజీ అవుట్పుట్ వోల్టేజీ దే ఆర్ ఇన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్. అవి రెండు ఎలా ఉన్నాయి? అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్లో ఉన్నాయి. అయితే వాట్ ఈస్ వోల్టేజ్ అడ్వాంటేజ్ లేదా వాట్ ఈస్ వోల్టేజ్ గెయిన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ యాంప్లిఫైయర్? వోల్టేజ్ గెయిన్ అంటే అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. అంటే ఏవి ఇజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా విఐ అంటే V0 అంటే మైనస్ డెల్టా ఐసిఆర్ఎల్ బై డెల్టా విఐ అంటే డెల్టా ఐబిఆర్ఐ. ఏవి వోల్టేజ్ గెయిన్ ఇజ్ ఈక్వల్ డెల్టా ఐసి బై డెల్టా ఐబిని మనం బీటా అని అంటాం. ఇక్కడ మనం ఇచ్చినటువంటి పల్స్ ఏసీ పల్స్ కాబట్టి ఏవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఏసీ ఇంటూ ఆర్ఎల్ బై ఆర్ఐ. గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, మైనస్ బీటా ఏసీ ఆర్ఎల్ బై ఆర్ఐ. ఇక్కడ బీటా ఏసీ అంటే ది కరెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఏసీ. మరి బీటా డిసి అంటే ఏంటి? ఐబి బై ఐసి బై ఐబినే మనం బీటా డిసి అని తీసుకుంటాం. ఇది ఈ విఐని కనెక్ట్ చేయనప్పుడు బీటా డిసి, విఐని కనెక్ట్ చేస్తే బీటా ఏసీ. కానీ ఈ బీటా డిసి వాల్యూ ఈ బీటా ఏసీ వాల్యూ రెండు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్. ఈ నెగటివ్ సింబల్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇలా ఉంది అనుకోండి, ఈ నెగటివ్ సింబల్ ఇండికేట్స్ అవుట్పుట్ ఇలా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ పైన క్రెస్ట్ ఉంటే అదే రీజియన్లో క్రింద క్రెస్ట్ అంటే ట్రప్ ఫార్మ్. మీరు చూడండి ఇక్కడ దీనికి ఉన్నటువంటి యాంప్లిట్యూడ్ ఇక్కడ ఉన్న యాంప్లిట్యూడ్ తోటి కంపేర్ చేస్తే అవుట్పుట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ మోర్, అంటే ఇట్ ఈస్ యాంప్లిఫైడ్ సిగ్నల్. పీక్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి
యాంప్లిట్యూడ్ తోటి మనం కన్సిడర్ చేస్తే, ఇన్ దట్ వే దిస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ బీయింగ్ యాంప్లిఫైడ్. సో దీన్నే మనం సింపుల్గా ఏవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాస్తాం, బీటా ఏసీ ఇంటూ ఆర్ఎల్ బై ఆర్ఐ. అదే మనం పవర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, దిస్ పవర్ అడ్వాంటేజ్ హియర్ ఐ am writing about power advantage. Power advantage or power gain, AP, output power by input power. Power output by power input. Output power అంటే డెల్టా V output into delta IC by delta input into delta IB. You see here, this is power gain, voltage gain. What is voltage gain? Delta AC into RL by RL. What is delta IC by delta IB? It is nothing but beta. So that this is taken as beta into RL by RI into this one is also beta. Therefore, power advantage is equal to beta square into RL by RI. This is power gain and this is voltage gain. అయితే ఈ యాంప్లిఫైయర్ పవర్ గెయిన్ వోల్టేజ్ గెయిన్ ని మనం కనుక్కునేటప్పుడు ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ని ఇన్పుట్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, అవుట్పుట్ రివర్స్ బయాస్ లో ఉంచాలి. అంటే దీన్ని మనం యాక్టివ్ రీజియన్లో వర్క్ చేయించాలి. యాక్టివ్ రీజియన్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ఇది బేస్ కరెంట్ని కాన్స్టెంట్గా ఫస్ట్ 10 మైక్రో యాంపియర్స్, తర్వాత 20 మైక్రో యాంపియర్స్, ఆ తర్వాత 30 మైక్రో యాంపియర్స్, ఇలా మనం రెండు ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉంచితే దీన్ని మనం శాచురేటెడ్ రీజియన్ అని, మరి అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ రెండు రివర్స్ బయాస్లో ఉంచితే అది కట్ ఆఫ్ రీజియన్లో ఉంటాయి అని. అయితే శాచురేటెడ్ రీజియన్లో కట్ ఆఫ్ రీజియన్లో ఉంచినప్పుడు ఈ ట్రాన్సిస్టర్ స్విచ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుందని, మరి ఈ యాక్టివ్ రీజియన్ అంటే లీనియర్ రీజియన్లో ఉంచినప్పుడు మాత్రమే ఇది మనకి కన్సర్న్డ్ యాంప్లిఫైయర్గా యూజ్ చేస్తున్నామని మనం ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. అయితే మనం ఇక్కడ ఒక లోడ్ లైన్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ఏ పాయింట్ దగ్గర ఆపరేట్ చేయాలి అనే దానికి మనం ఒక లైన్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. అది ఎలాగో చూడండి. బీటా స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ఎల్ బై ఆర్ఐ నోట్ చేసుకున్నారు కదా. నా జాగ్రత్తగా చూడండి. మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం, VCE ప్లస్ డెల్టా IC RL is equal to VCC అని చెప్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బేస్ కరెంట్ కాన్స్టెంట్గా ఉంచాను. నేనేం చేస్తున్నానంటే
బేస్ కరెంట్ ఈ ఐబి వాల్యూని జీరోగా ఉంచుతున్నాను. ఈ ఐబి వాల్యూ ఎప్పుడైతే జీరో ఉంటుందో ఈ డెల్టా ఐసి వాల్యూ కూడా జీరో అవుతుంది. సో అప్పుడు విసిసి ఇది ఐసిఆర్ఎల్ తీసుకోవచ్చు. దెన్ విసిసి ఇజ్ ఈక్వల్ టు విసిఈ అంటే విసిఈ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం విసిసికి ఈక్వల్. ఇప్పుడు మనం ఈ కర్వ్ దేనికి ప్లాట్ చేసాము? ఐసికి అవుట్పుట్ కరెంట్ ఐసికి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ విసిఈకి గ్రాఫ్ని ప్లాట్ చేసాం. ఇక్కడ ఐసి ఏమైంది? జీరో. విసిఈ ఏమైంది? విసిసి అయింది అంటే మ్యాక్సిమం. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ని ఫిక్స్ చేశాను. ఏంటి? ఇక్కడ విసిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విసిసి. తర్వాత ఏం చేశాను నేను? ఈ విసిసిని జీరోగా ఉండేటట్లుగా అంటే కలెక్టర్ కరెంట్ జీరో ఉండేటట్లుగా చేశాను. కలెక్టర్ కరెంట్ అంటే ఈ అవుట్పుట్ జీరోగా ఉండేటట్లు చేశాను. ఈ అవుట్పుట్ జీరోగా ఉంది అని అంటే విసిఈ జీరోగా ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఐసి వాల్యూ ఏమవుతుంది? విసిసి బై ఆర్ఎల్ అవుతుంది. అంటే విసిఈ జీరో దగ్గర ఐసి వాల్యూని అంటే విసిఈ జీరో, ఇక్కడ ఐసి కరెంట్. ఈ ఇందాక ఐసి జీరో ఉన్నప్పుడు పాయింట్కి ఇప్పుడు ఐసి మ్యాక్సిమం ఉన్నప్పుడు పాయింట్కి రెండింటిని కనెక్ట్ చేసేటువంటి లైన్. దిస్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ లోడ్ లైన్. అయితే మనం ఈ ట్రాన్సిస్టర్ని ఆపరేట్ చేయడానికి ఒక పాయింట్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ పాయింట్నే మనం ఆపరేటింగ్ పాయింట్ అని అంటాం. ఈ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ కరెక్ట్గా ఈ లైన్ మిడ్ పాయింట్ని తీసుకోవాలి. ఈ మిడ్ పాయింట్కి పర్పెండిక్యులర్గా లైన్ని డ్రా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఇచ్చేటువంటి ఈ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ ఈ రీజియన్ ఉంది చూసారా? ఈ రీజియన్లో మ్యాక్సిమం ఉండేటట్లుగా తీసుకోవాలి. అంటే ఎక్కువ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇన్పుట్, ఇది దేనిలోకి వెళ్తుంది? ఈ సాచురేటెడ్ రీజియన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సాచురేటెడ్ రీజియన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు యాంప్లిఫికేషన్ జరగదు. ఎందుకంటే యాక్టివ్ రీజియన్ లోపల ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ ఇది యాంప్లిఫైయర్గా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ లైన్ని మనం లోడ్ లైన్ అని అంటాము. ఈ మిడ్ పాయింట్ని ఆపరేటింగ్ పాయింట్ అని అంటాము. ఇక్కడ ఈ వోల్టేజ్ ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు తీసుకోవాలి? ఈ ఇన్పుట్ అనే సిగ్నల్ని మనం దీనికంటే ఎక్సెస్గా తీసుకోకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎప్పుడైనా మైక్ని దగ్గరగా ఉంచి మాట్లాడితే ఏమవుతుంది? కీ అని సౌండ్ వస్తుంది. అంటే మనం ఇవ్వాల్సిన ఇన్పుట్ కంటే ఎక్కువ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నప్పుడు అది ఈ సాచురేటెడ్ పాయింట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి సిగ్నల్ యాంప్లిఫికేషన్లో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ ఈ ఎన్పిఎన్-సిఈ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్ని యాంప్లిఫైయర్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఈ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ ఫస్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ అబౌట్ CE configuration of NPN transistor and its applications. దీనిలో మనకి వోల్టేజ్ గెయిన్ బీటా ఏసీ ఆర్ బీటా ఇంటూ RL by RA or where RL is load resistance. ఈ RL దగ్గరే మనకి స్పీకర్ లౌడ్ స్పీకర్, ఇక్కడ నుంచి పెద్ద సౌండ్, ఇది ఇన్పుట్ అన్నమాట. ఇక్కడ మనం మైక్రోఫోన్, దీన్ని మైక్రోఫోన్ అని అంటాం. ఇక్కడ మనం మాట్లాడతాం అన్నమాట. మాట్లాడే సిగ్నల్ ఇన్పుట్గా ఉండి బయటకు వచ్చేటువంటి సిగ్నల్
యాంప్లిఫైడ్ సిగ్నల్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ తీసుకుంటే అవి అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ ఉంటాయి, అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 180 degrees ఆర్ 5 degrees. అలాగే ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, పవర్ అడ్వాంటేజ్ AP ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా స్క్వేర్ ఇంటూ RL బై RI. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా which I am using. AP is equal to beta square into RL by RL. Thank you very much. And I can start the digital circuits or logic gates in the next video. Thank you very much.